گھر نہیں جائیں گے، اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا اور میں سب سے آگے چلوں گا. چلو گے؟ آپ اسی وقت بغیر تاخیر کے اپنی ریاست کو بچانے کے لیے، ملک پاکستان کو بچانے کے لیے، اپنی دینی غیرت اور حمیت کو بچانے کے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کو بچانے کے لیے، اس ملک میں حقیقی جمہوریت کو بچانے کے لیے، اس ملک میں آئین کو بچانے کے لیے، اس ملک میں قانون کو بچانے کے لیے، اس ملک کی معاشی زندگی کو بچانے کے لیے، اس ملک کی آزادی اور بقا کو بچانے کے لیے، اس ملک کی خود مختاری کو بچانے کے لیے، اس ملک کی ایٹمی ٹیکنالوجی ایٹم بم کو بچانے کے لیے، اور سرزمین پاکستان کی عزت کو بچانے کے لیے اب 14 کی صبح شروع ہو گئی. جس شخص میں دین کی غیرت اور پاکستان کی محبت ہے، جس شخص میں 18 کروڑ غریب عوام سے محبت ہے، جس شخص کو اپنی اگلی نسلوں اور بچوں سے محبت ہے، وہ گھر سے نکل آئے. ٹیلی فون موبائل سروس بند ہے، میں آپ تک پیغام نہیں پہنچا سکتا. ٹیلی ویژن میرا راستہ ہے پیغام پہنچانے کا. نکلو اور دراصل اسلام آباد پہنچو، اور اسلام آباد پہنچنا اللہ کی فتح و نصرت اس طرح نازل ہوگی جس طرح تاجدار کائنات کے صحابہ پر حضور کے وسیلہ سے فتح مکہ کی فتح نازل ہوگی. ملک کے قیام کے لیے 23 دسمبر سے اس تحریک کا آغاز کیا ہے، اور آج وہ قافلہ انقلاب اسلام آباد سے ہوتا ہوا پھر گجرانوالہ فیصل آباد کے بعد ملتان کی سرزمین پہ آیا ہے. اور انشاءاللہ 17 مارچ کو پھر میرا خطاب اس عظیم قافلہ انقلاب کے سامنے لیاقت باغ راولپنڈی میں اللہ کے اذن کے ساتھ ہوگا، جس میں اگلے مستقبل کے لائے عمل کا اعلان کیا جائے گا. مگر یاد رکھیں دشمن بڑا یار ہے، بڑا مکار ہے، چالاک ہے. پروپیگنڈا کی مشینری اس کے ہاتھ میں ہے. کوئی پروپیگنڈا، کسی کی عیاری، کسی کی مکاری، کسی کی بددیانتی، کسی کا خرید لینا کسی کو اور کسی کا کسی کے ہاتھ بک جانا، ان میں سے کوئی شے تمہارے عزائم کو اور تمہارے ارادوں کو پست نہیں کرنے پائے گی. کسی سازش اور پروپیگنڈا سے عوام کے حوصلے پست نہیں ہوں گے. انشاءاللہ آخری فتح عوام کی ہوگی، آپ کی ہوگی، جوان نسل کی ہوگی، ان بچوں کی ہوگی جو ماؤں کی گود میں پرورش پا رہے ہیں. اور دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکے گی. کیا ایک ایک کر کے اللہ کی مدد سے میں نے ہر ایک چہرے کو ننگا نہیں کر دیا؟ ایک ایک چہرے کو ننگا کر دیا ہے. ہاں اس نے اپنے چہرے پر شرافت کا نقاب اوڑھ رکھا تھا، کسی نے اپنے چہرے پر قیادت کا نقاب اوڑھ رکھا تھا، کسی نے چہرے پر سیاست کا نقاب اوڑھ رکھا تھا، اور کسی نے چہرے پر عدالت کا نقاب اوڑھ رکھا تھا. میں نے سارے چہرے ننگے کر دیے، ننگے کر دیے، ننگے کر دیے. اور فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ غریب کدھر ہے، حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے.
इस मुल्क को आर्टिकल 62-63 का सबक किसने याद दिया? आर्टिकल 62 कहिए। का गलत इस्तेमाल हो सकता है। वो खुद भी आर्टिकल मेरी आमद से पहले 18 करोड़ सादा आवाम किसी ने बताया था कि कोई 62-63 डाकुओं चोरों को नाअहल करार देने के लिए कोई 62-63 का सबक 62-63 आर्टिकल 62 11 मई आने वाली है। 11 मई की शाम या 12 मई को मेरे जुमले याद करके लिख लेना। कौम ये कहती रही कि चेहरे नहीं निजाम को बदलो, और मैं बरबला बता रहा हूँ अल्लाह की इज्जत की कसम, जो मैं देख रहा हूँ यहाँ निजाम बदलना तो दूर की बात है, चेहरे भी नहीं बदलेंगे। जो लोग इलेक्शन दूसरे मुल्कों से पैसा लेके लड़ रहे हैं, वो इस मुल्क की सॉवरेनिटी की हिफाजत क्या करेंगे? वो इस मुल्क की आजादी खुद मुख्तारी की हिफाजत क्या करेंगे? 11 मई को वोट देने वाले कहां खड़े होंगे जो अपनी आंखों से देखेंगे कि हमारे वोटों के बाद इस पार्लियामेंट में हुकूमत बकर मंडी की तरह बन रही है, करप्शन के साथ, अपोजिशन भी करप्शन के साथ। उस वक्त पछताएंगे कि काश इस जुर्म में शरीक ना हुए होते। मुबारक है और मुबारक हो उन पाकिस्तानियों को जो 11 मई को इन इलेक्शनों को मुस्तरद कर देंगे, जानते हुए कि हम उस करप्शन की बकर मंडी के गुनाह में शरीक नहीं होना चाहते। लिहाजा 11 मई के बाद हॉर्स ट्रेडिंग के नए दौर का आगाज होगा और एक मेगा करप्शन होगी इस मुल्क में, मेगा पॉलिटिकल करप्शन। 11 मई के बाद जो लोग 11 मई को वोट डालेंगे वो उस करप्शन के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिम्मेदार होंगे। बेहतर है कि अपना वोट इस सिस्टम के खिलाफ डालो और धरनों में शिरकत करो। जो लोग हमारा साथ नहीं देते थे, आज मैं टीवी चैनल पे उनकी जुबान से सुन रहा हूं, वो इस इलेक्शन कमीशन को होम्योपैथिक इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं। वो टीवी चैनल पे डब्बे दिखा रहे हैं कि किस तरह पोलिंग स्टेशनों से बैलेट बक्स उठाए जा रहे हैं, किस तरह बाहर जो बैलेट पेपर हैं उनको आग लगाई जा रही है, किस तरह पर कब्जे किए गए हैं, कहां 1-1 बजे तक पोलिंग का अमला नहीं पहुंचा, किस जगह कब्जे हो गए। और कई जमातें जो हमारे खिलाफ बोलती थी, आज वो किसी को किराती थे, वो उन्होंने बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। तुम एक जगह से बदगुमानी का आज नाम लेकर बाइकआउट का ऐलान कर रहे हो, इसी निजाम को तो मैंने मुस्तरद किया था। जो तब्दीली का नारा लगा रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं, वो अपना सर पकड़ के बैठे होंगे, धांधली की शिकायत करेंगे। तहरीक इंसाफ ने ये इल्जाम आयद किया है कि नून लीग ने धांधली किया और अभी लालक चौक पर पीटीआई के और तब्दीली हवा में उड़ जाएगी। ये निजाम कभी इस मुल्क को तब्दीली नहीं दे सकता। हमारे पे बड़ा प्रेशर था जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने धरना दिया इस्लामाबाद में। उन्होंने हमें दावत दी, हमारी पार्टी में सीरियस बैठे हैं, सब जानते हैं। बहुत प्रेशर था कि हम जाएं और उस धरने पे शिरकत करें, क्योंकि उन्होंने तब्दीली की बात की। तब्दीली की हम भी बात कर रहे थे। हमारे जो सारे नीचे हमारे यूथ है, जो तहरीक इंसाफ की जो कोर है, वो सारे तब्दीली चाहते थे। बहुत प्रेशर था, लेकिन हम क्यों नहीं गए? ताहिरुल कादरी कहते थे कि इलेक्शन के जरिए तब्दीली नहीं आ सकती। हम ये समझते थे कि इलेक्शन के जरिए तब्दीली आएगी, और हम इसी कहते थे क्योंकि पहली दफा पाकिस्तान में एक इलेक्शन होने जा रहा था, एक आज़ादतिया के नीचे, और एक ऐसे इलेक्शन कमिश्नर जिनके ऊपर हमें पूरा इत्मीनान है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि स्पीकर साहब जिस तरह का इलेक्शन हुआ, समझता हूं कि ताहिरुल कादरी ठीक है। चलने वाले
गवर्नमेंट या अपोजिशन के सियासी कारोबार में न मैं शरीक हूं न मैं टक्कर लेने वाला हूं। मैं चाहता हूं उनको टाइम मिले, अपनी काबिलियत के मुताबिक डिलीवर करें। वक्त आएगा जब कौम का शऊर बेदार होगा और मैं शऊर के बेदारी की जंग लड़ता रहूंगा। जब कौम चाहेगी कि हमें नया निजाम चाहिए, इंशाअल्लाह ताला फिर अपना फरीदा जमहूरी तरीके से अदा करेंगे। अल्लाह ताला दीनी दुनियावी हर एतबार से इस्लाह का फरीजा, इसका बेड़ा उठाया, फरीजा निभा रही है। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, मुस्तफवी इनकलाब के परवानों, जब इंशाअल्लाह ग़लबा दीन हक की मंजिल आपको नसीब होगी। पिछले साल दिसंबर और जनवरी में हमने आजान दी थी, फकत आजान दी थी। जमात अभी बाकी है। आजान देने वाला मुअज्जिन जमात के खड़े होने तक दरमियान में शोर शराबा नहीं करता। वो एक बार आजान देता है फिर चुप करके बैठ जाता है। जब सफें बन जाती हैं और 1 करोड़ नमाजी तैयार हो जाते हैं, 1 करोड़ नमाजी जब तैयार हो जाएंगे तो इकामत कही जाएगी। और इकामत के नतीजे में जब 1 करोड़ नमाजी खड़े हो जाएंगे तो फिर जमात कायम होगी। और जिस दिन जमात कायम होगी उस दिन बातिल खसो खाशाक और तिनकों की तरह बह जाएगा और दीन हक के गलबे का झंडा लहराएगा। हम छोटी छोटी बातों में नहीं करते, हम सुनार की ठोक ठोक नहीं करते, हम सुनार की ठोक ठोक नहीं करते, हम लोहार की एक ही लगाएंगे। पहले अजान दी, दुनिया ने जान लिया कि तहरीक और इसके कारकुन उठ जाएं तो दुनिया को हिला के रख देते हैं, सल्तनत बपा करके रख देते हैं। खुदा का शुक्र है अभी मैं जवान हूं, मेरे अज़्म और बलबले में कमी नहीं है। जब जमात का वक्त आएगा तो जमात खड़ी होगी और इंशाअल्लाह ताला जुल्म और इस्तिबदाद, जबर और बर्बरियत और गुमराही और ज़लालत के बादल छट जाएंगे और आसमानों पर मुस्तफ़ी किराम का सूरज
تیار کرنے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کروڑ نمازی کہ اقامت پر کھڑے ہو جائیں. Hunger has drained the life out of millions of children in Pakistan's Sindh province. مئی کو اس تحریک کا جو آخری فیز ہے پرامن انقلاب کی تحریک کا، یہ اس کا اب ابتدائیہ ہے. میں نے کہا تھا کہ جنوری 2013 کا لانگ مارچ اس پرامن انقلاب کی اذان تھی. 11 مئی کو اب اس کی اقامت ہو رہی ہے. یہ یوم اقامت ہے. آپ کی وساطت سے 20 کروڑ عوام کو بتا رہا ہوں تاکہ وہ 11 مئی کی اقامت کے دن کے لیے بھی نکلیں اور ثبوت فراہم کر دیں کہ ہم 1 کروڑ نمازیوں کی کھڑی ہونے والی جماعت کی صفوں میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. عوام کے پرامن جمہوری انقلاب کے سفر میں یوم اقامت ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی فائنل کال دوں گا اور انقلاب کی عوامی جمہوری پرامن انقلاب کی یہ تحریک اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو جائے گی. جب میں کال دینے والا ہوں جلد میں عوام کے اندر ہوں گا اور اس انقلاب کے رحلے کی قیادت کروں گا اور اس لمحے تک عوام کے اندر رہوں گا جب تک اقتدار کے ایوان جو ظلم، جبر، تشدد، استحصال اور بے ایمانی پر قائم ہیں ان کو مسمار نہیں کر دیا جاتا اور اقتدار عوام کی جھولی میں منتقل نہیں کر دیا جاتا. سووا صفوفکم واستقیموا واعتدلوا فإن تصفیۃ الصفوف من تمام الصلاۃ. تمام لوگ اپنی صفوں کو سیدھا کر لیں اور کندھوں سے کندھے ملا کر کھڑے ہوں، آپس میں فاصلہ نہ چھوڑیں اور صفیں بھی بالکل سیدھی ہوں. صفوں کو سیدھا رکھنا نماز کا حصہ ہے. اللہ اکبر.